샬롬 반갑습니다. 김보열 목사입니다. 2021년 1월 27일 네 번째 예배에 참석하신 여러분을 진심으로 사랑하고 축복합니다. 우리 인사할까요? 사랑합니다. 축복합니다. 사랑합니다. 축복합니다. 그래요. 이번 주에 날씨가 참 좋았어요. 이런 좋은 날씨를 향하여서 우리 뭐라 그래요? 예배하기 딱 좋은 날씨다. 오늘도 딱 좋은 이 날씨에 하나님을 예배하는 여러분이 되었으면 좋겠습니다. 목사님 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 딱 좋은 날씨에 하나님을 예배합니다. 우리의 인생에 평생토록 이렇게 밝은 날이 찾아올 수 있도록 축복해 주셔서 우리의 삶에서 예배가 멈추지 않도록 하나님 역사하여 주시옵소서. 사랑하는 친구들 안전과 건강을 지켜주셔서 감사하고 우리 친구들의 지혜를 열어주셔서 감사하고 우리 친구들이 하나님의 마음을 불어넣어 주셔서 감사합니다. 우리 사랑하는 친구들이 평생토록 그 마음속에 하나님을 잘 이해하고 하나님의 관점에서 예수님의 입장에서 모든 것들을 해석하고 이해가는 습관이 건강한 습관이 잘 형성될 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. 오늘 예배 가운데 찾아와 주시고 말씀하여 주시고 우리의 마음에 하나님의 마음으로 듬뿍 채워주는 시간 될 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. 하나님께만 예배를 올려드립니다. 기쁘게 받아 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 시간 찬양하면서 나아가겠습니다. 이 세상을 살아가는 동안에 나의 힘을 의지할 수 없으니 기도하고 낙심하지 말 것은 주께서 참 소망이 되심이라. 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다. 이 세상을 살아가는 동안에 나의 힘을 의지할 수 없으니 기도하고 낙심하지 말 것은 주께서 참 소망이 되심이라. 주의 길을 걸어가는 동안에 세상에 것 의지할 수 없으니 감사하고 낙심하지 말 것은 주께서 참 기쁨이 되심이라. 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다. 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다. 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이
나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다. 원하고 바라고 기도합니다. 감사하세 그 사랑 영원하리라. 모든 것 위에 뛰어나신 주 그 사랑 영원하리라. 찬양 찬양. 너의 손과 펴신 팔로 그 사랑 영원하리라. 거듭난 영혼들을 위하여 그 사랑 영원하리라. 찬양 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 찬양. 영원히 신실하신 능력의 영원히 함께하리. 영원히 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 신실하신 능력의 하나님 영원히 함께하리. 영원히 영원히 영원히. 데서 지는 날까지 그 사랑 영원하리라. 주대로 우리 걸어가리. 그 사랑 영원하리라. 찬양 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 영원히 신실하신 능력의 하나님 영원히 함께하리. 영원히 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 신실하신 능력의 하나님 영원히 함께하리. 영원히 영원히 영원히. 영원하리라. 그 사랑 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 영원하리라. 찬양 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 찬양. 영원히 신실하신 능력의 하나님 영원히 함께하리. 영원히 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 신실하신 능력의 하나님 영원히 함께하리.
And when he had said these things, he went on ahead, we're speaking of Jesus, going up to Jerusalem. And when he drew near to Bethphage and Bethany, at the mount that is called Olivet, he sent two of the disciples, saying, Go into the village in front of you, where on entering you will find a colt tied, on which no one has ever sat. Untie it and bring it here. If anyone asks you, Why are you untying it? You shall say this, The Lord has need of it. So those who were sent went away and found it just as he had told them. And as they were untying the colt, its owners said to them, Why are you untying the colt? And they said, The Lord has need of it. And they brought it to Jesus, and throwing their cloaks on the colt, they set Jesus on it. And as he rode along, they spread their cloaks on the road. As he was drawing near, already on the way down the Mount of Olives, the whole multitude of his disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they had seen, saying, Blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. And some of the Pharisees in the crowd said to him, Teacher, rebuke your disciples. He answered, I tell you, if these were silent, the very stones would cry out. To Jerusalem to celebrate. Jesus and his disciples stopped in a town. You coming? And Jesus told two of his disciples to go on ahead of them. Okay. He told them to go into a village and that they would see a young donkey that no one had ever ridden. Rock. He told them to untie it and bring it to him. If anyone asks, What are you doing? He told them to just say, The Lord needs it, and will return it soon. Yeah, okay, go ahead. So the disciples did what Jesus said, and brought him the donkey. A long time ago, before Jesus was even born, God had said that the Savior, the King of Israel, would come to Israel in this way. And now Jesus was doing just as God had said. The news that Jesus was coming to Jerusalem swept through the city. Many heard about all the amazing things he had done, so they cut palm branches and ran to see him. Huh? The Pharisees and religious rulers realized that there was nothing they could do, for everyone was going to see Jesus. Jesus rode into the city of Jerusalem, and the crowd spread their coats on the road ahead of him. His followers began to shout and sing as they walked along, praising God for all the wonderful miracles they had seen. The Pharisees were upset, Hey, Jesus! and they told Jesus to stop the people from saying things like that. But Jesus said, if they keep quiet, the stones along the road would burst into cheers. So the people kept on singing, Blessings on the King who comes in the name of the Lord. Praise God in highest heaven. 저번 주에 우리 친구들과 함께 공부했던 내용은 바로 누구에 대한 거였어요? 삭개오, 게오형에 대한 이야기였습니다. 삭개오가 갑자기 주님을 만난 것이 아니죠. 삭개오는 예수를 만나기 전부터 복음에 합당한 삶을 살아왔습니다. 예수님을 만나기 위한 열정과 갈급함과 간절함을 가지고 하루하루 말씀대로 살아가기 위해서 애를 썼습니다. 그러한 삶 가운데 그 안에 예수님이 찾아오셨고 삭개오를 만나 주셨습니다. 여러분, 우리도 삭개오처럼 예수님 만나고 싶습니다. 예수님을 만나지 못한 인생은 굉장히 슬플 것입니다. 그래서 우리의 마음속에 예수님을 만나고 싶어하는 마음은 있지만 우리의 삶은 정말 예수님을 기다리고 있는 것처럼 살지 않는다는 것에 문제가 있었던 것이죠. 우리도 말씀에 따라서 삭개오 형처럼 치열하게 삶을 살아가고 있을 때 예수님께서 그 삶에 찾아오실 것입니다. 그리고 우리를 깊게 만나 주실 것입니다. 그러므로 우리 사랑하는 친구들이 하루하루 예배하며 하나님의 말씀대로 살아가기 위해서 애쓰며 살 수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 오늘은 이어서 예수님이 예루살렘으로 입성하시는 모습을 여러분과 함께 나누려고 합니다. 예수님이 나귀를 타고 또 나귀 새끼를 타고 예루살렘으로 입성하는 장면이 오늘 등장합니다. 그런데 이 장면이 얼마나 중요한지 사복음서, 마태, 마가, 누가, 요한 모두가 이 사건을 자신의 관점에서 명확하고 정확하게 기록하고 있습니다. 사실 목사님은 이 말씀을 통하여서 들어왔던 것이 딱 두 가지 있어요. 첫 번째는 어떤 거냐면
예수님이 나귀를 타신 이유는 구약의 선지자의 말씀을 그대로 성취하기 위해서, 그대로 이루기 위해서다라고 목사님은 배웠습니다. 그래서 찾아보면 스가랴 9장 9절에 목사님 읽어줄게요. 내 왕이 내게 임하시나니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것 곧 나귀 새끼니라. 그래서 뭘 타고 가셨어요? 나귀 새끼를 타고 가신다라고 구약에 예언이 되어져 있지요. 그러니까 이 예언을 이루기 위해서, 성취하기 위해서 예수님이 나귀를 타셨다는 교훈을 목사님은 받아왔습니다. 그래서 예수님의 말씀은 결코 없어지지 않고 다 완벽하게 이루어진다. 예수님의 예언은 모두 다 성취된다. 1.1핵도 사라지지 않는다. 이렇게 교훈을 받아왔습니다. 그것도 일리가 있어요. 정말 예수님의 말씀, 하나님의 말씀은 결코 1핵도 사라지지 않고 모두 다 이루어지게 될 것을 목사님 정말 믿습니다. 근데 과연 그 교훈을 이루기 위함인가? 구약에 나타난 수백 가지의 예언 중에 모두 다 이루어지는데 그 중에 하나 이루어진 거잖아요. 300개의 모든 것들이 다 그 교훈을 주기 위해서 마련된 것은 아니겠죠. 오늘 본문도 마찬가지로요. 또 두 번째로 목사님이 교훈을 받았던 것은 무엇이냐면 오늘 주인에게 주가 쓰시겠다 하라. 그러면 나귀를 준다고 했어요. 그래서 정말 제자들이 가가지고 그 나귀를 가져오는데 주인을 만났을 때 주가 쓰시겠다 하라. 그 말씀 그대로 하니까 그냥 주었습니다. 그래서 목사님이 교훈을 받았던 것은 주인이 쓰시겠다고 할 때 여러분 모든 것을 내어놓을 수 있어야 됩니다. 여기에 주인처럼 우리의 삶과 시간과 물질과 모든 것들을 다 주님의 것이기 때문에 주님이 쓰시고자 할 때 다 내려놓고 주님께 드리는 우리가 되기를 축복합니다. 이렇게 배워왔습니다. 사실 이 내용이 아니더라도 우리의 삶에서 모두 다 주님께 드리는 인생을 살아야 되는 것은 너무나 당연한 진리입니다. 당연히 맞는 말씀이죠. 그래서 목사님이 이 말씀을 읽었을 때 그런 교훈을 받았을 때 마음에 갈급함이 해소가 안 됐어요. 정말 예수님이 원하시는 의미가 무엇일까? 정말 예수님이 나귀를 타셨던 목적은 무엇이었을까? 우리에게 어떤 교훈을 주려고 하셨던 것일까에 대해서 갈급함이 있었어요. 이것도 맞는 말이지만 더 깊은 의미가 있을 거야 라는 생각으로 이 말씀을 계속 묵상하다가 목사님이 하나님 앞에 오늘 받은 것을 여러분과 함께 나누려고 합니다. 오늘은 세 명의 관점에서 예수님을 한번 보려고요. 나귀를 타신 예수님을. 첫 번째로 볼 사람은 바로 로마 권력자들입니다. 그때 당시에 로마가 권력을 잡고 있었으니까 그 유대 지역도 이스라엘 지역도 로마 군대가 주둔하고 있었던 곳이죠. 통치하고 있었던 곳이고 로마 권력자들에게는 예수님이 들어오실 때 굉장히 긴장하고 있었다는 것을 알 수가 있어요. 왜냐하면 예수님이 예루살렘으로 들어가기 몇 달 전에 이미 본디오 빌라도가 예루살렘에 입성을 했기 때문입니다. 근데 그때 본디오 빌라도는 말을 탔어요. 자신이 왕이라 이거죠. 그리고 깃발을 불었는데 그 깃발은 황제의 얼굴이 새겨진 깃발이었습니다. 그러니까 나는 황제, 신의 아들이다 라는 마음을 가지고 그리고 군대를 동원해서 들어갔습니다. 난 이만큼의 권력과 위험이 있는 사람이야. 나는 이곳에 왕으로 온 사람이야 라고 하는 것을 나타내기 위한 퍼포먼스였죠. 그런데 유대인들이 그걸 좋아했을까요? 아니죠. 유대인들은 다윗 왕조의 왕을 기다리고 있었습니다. 근데 이방인이 와가지고 자신이 왕이라 그러면 그걸 쉽게 납득할 수 있겠어요? 어느 누구도 그것을 받아들일 수가 없었죠. 그래서 그들이 반대하고 데모하고 막아서기 시작합니다. 결국 그는 황제의 깃발을 내리고 조용히 예루살렘으로 들어오게 되었습니다. 어떻게 보면 자신이 왕으로 들어오려고 했지만 그것에 대해서는 실패하게 된 격이라고 볼 수가 있습니다. 이번 차례는 누구 차례입니까? 예수님의 차례예요. 예수님은 많은 사람들이 왕이라고 지켜세웠던 인물입니다. 예수님이 들어오시려고 딱 할 때 사람들은 다 긴장했겠죠. 특히 로마 사람들은 더 유심히 보았을 것입니다. 말을 타고 오시는. 근데 말을 타고 오신 줄 알았는데 뭘 타고 와요? 나귀 새끼를 타고 오는 겁니다. 무슨 의미일까요? 그렇죠. 예수님의 정체와 예수님의 사인과 신호를 그들은 정확하게 알게 되었어요. 아, 예수님의 정체는 왕이 아니구나. 예수님의 정체는 왕으로서 자신들의 권력을 빼앗기 위해서 오는 것이 아니구나. 예수님의 의도는
자신들의 권력을 탐하고 왕으로 오시는 것이 아니라 이 민족을 위해서 무엇인가 하러 오시는구나 이렇게 느꼈던 거예요. 그래서 자기와는 갈 길이 다르다고 생각을 하고 예루살렘에 들어오는 것들을 편안하게 맞이할 수가 있었습니다. 만약 예수님이 말을 타고 들어오셨다면 어떻게 되었을까요? 그렇죠. 피바람이 불었을 것입니다. 결코 정치적으로 용납할 수 없는 일이기 때문에 예수님을 죽이기 위해서 군대를 급파했을 수도 있어요. 그만큼 굉장히 민감한 상황이었지만 예수님은 나귀를 타심으로 이 모든 것들을 무마시키는 그런 모습을 볼 수가 있습니다. 지금 움직이시면 안 됩니다. 제가 의사입니다. 자, 누구예요? 어디예요? 어디예요? 여기에요. 어디예요? 여기? 어디예요? 거기에요? 안경 벗어봐요. 괜찮아요? 왜 그랬어요? 예, 감사합니다 선생님. 면도를 하다 비었고요. 4kg 소독을 네네. 했거든요. 괜찮을지 모르겠네요. 괜찮아요. 잘 대처했어요? 흉지지 않을까요? 선생님, 거기 아니에요. 여기에요. 잠시만요. 네, 아주 잘했어요. 일상생활에 지장 없을 거예요. 감사합니다. 네. 자, 여긴가요? 네, 선생님 무슨 과시죠? 네, 안과예요. 마중규 씨네 팬입니다. 선생님, 여기 아줌마분 좀 봐주세요. 네, 잠시만요. 자, 가져옵시다. 입에서 거품이 나왔네요. 임산부예요? 아니요, 그냥 나온 배인 것 같은데요. 근데 생명에 지장이 있을까요? 잠시만요. 복수가 찬 걸 수도 있어요. 우습게 볼 게 아니에요. 다행히 복수는 아닙니다. 다행이네요. 선생님, 생명에 지장은 없겠죠? 잠시만요. 자, 결과 나왔어요. 쇼크예요. 숨을 잘 쉴 수 있도록 기도를 열어줘야 돼요. 그래도 숨은 쉬고 있어서 다행입니다. 정말 다행이네요. 그리고 최대한 편하게 해줘야 되는데 혈액순환이 이루어져야 돼요. 자, 신발을 벗기고 바지도 벗기면 좋은데 그럼 이분이 민망하잖아요. 그쵸? 네. 바지는 안 벗기는 걸로 합니다. 고맙습니다. 여기를 꺾어주세요. 네. 너무 꺾으면 죽어요. 네. 예수님이 나귀를 타신 것은 그래서 안심하라는 뜻입니다. 나는 너희 하찮은 권력 하나 빼앗으러 온 사람이 아니라 원래 온 우주의 만물의 통치자이며 왕이기 때문에 사실 이런 퍼포먼스 필요 없고 나는 겸손하게 나귀를 타고 이 땅 가운데 찾아온 분이다 라는 것을 알려줍니다. 사실 여기서 겸손하여서 나귀를 타셨다라고 성경은 기록하거든요. 겸손이 무엇일까요, 여러분? 예, 안녕하세요. 네, 그렇습니다. 이렇게 인사 잘하는 게 또 그렇게 자신을 낮추는 게 겸손이 사실 아니죠. 진정한 겸손의 뜻은 무엇이냐면 신분의 변화를 의미해요. 하나님이 인간이 되신 것, 신분의 변화가 찾아왔잖아요. 이게 바로 진짜 겸손입니다. 그래서 인카네이션, 성육신 하신 사건이 바로 겸손의 모델이 됩니다. 그만큼 겸손을 잘 표현해주는 단어가 또 현상이 또 사건이 없는 거죠. 어쨌든 로마 사람들은 그렇게 예수님을 무관심할 수 있었습니다. 예수님이 나귀를 타심으로. 그렇다면 유대 종교 지도자들, 바리새인이나 서기관들이나 뭐 사두개인들이나 이런 종교 지도자들에게는 어떤 메시지가 있었을까요? 종교 지도자들은 솔직히 예수님이 나귀를 타고 오실 때 깜짝 놀랐을 거예요. 왜냐하면 이 사람들은 말씀을 그래도 좀 잘 알고 있었던 사람들이었기 때문에 이분이 나귀를 타고 예루살렘으로 입성하시는 것이 무슨 의미인지 어느 정도는 유추하거나 이해할 수 있었을지도 모릅니다. 아까 스가랴의 말씀처럼 공의로우시고 또 구원을 베푸시는 왕으로 오고 계신다는 사실을 알고 있어요. 어느 정도. 그러면 어떻게 해야 돼요? 기뻐서 반겨야 되는데 안 그래요. 오히려 나중에 예수님을 죽일 방법을 모색하고 실행에 옮긴 자들이 바로 이들입니다. 왜요? 딱 예수님의 사이즈를 딱 재보니까 어때요? 마음에 안 차요. 우리들의 왕이라고 한다면 용맹스럽게 허리에 칼도 차고 뭐 무섭게 생긴 투구도 쓰고 어마무시한 군대를 이끌고 왕의 상징인 말을 타고 멋지게 따단하고 예루살렘으로 들어와야 되는데 뭐 뒤뚱뒤뚱거리는 나귀를 타고 대충 만든 그런 옷가지를 깔아주고 또 안장 대신 그 옷을 올려서 허름하게 왕이라고 말할 수 없을 정도의 그런 모습으로 예수님이 예루살렘으로 들어오고 계신 거예요. 그러니까 어때요? 마음에 안 차는 거예요. 저 정도의 수준의 왕이라면 우리들에게 없는 게 낫지 않나? 오히려 우리나라의 독립을 가져다 줄 것도 아니고 세력도 약하고 나는 결코 왕으로 인정할 수 없어. 저런 분을 우리의 메시아라고 우리가 받아줄 수가 없어. 그들이 그렇게 왕으로 인정하지 못하니까 예수님은 그들에게 눈의 가시가 되었습니다. 이제까지는 백성들이 다 자신들의 말을 잘 따르고 자신을 존경하고 그랬는데
예수님이 이제 오신 이후부터는 예수님만 따르고 예수님을 존경하고 예수님 말씀을 듣기 위해서만 모이기 시작하니까 어때요? 굉장히 배가 아프죠. 화가 납니다. 예수님 희망이 되는 것에 대해서 참을 수 없는 모욕을 느낍니다. 내가 보이느냐? 나는 이 나라의 왕이다! 그렇다면 예수님이 나귀를 타신 이 모습으로 유대 종교 지도자들에게 주시는 메시지는 무엇이었을까요? 봐라. 선조들의, 선지자들의 말처럼 나는 너희를 구원하러 온 뭐다? 왕이다. 메시아다. 내가 나귀를 타는 모습을 보면서 너희들은 좀 제발 빨리 깨달아라. 제발 이런 뜻이죠. 근데 그것들을 그들은 끝내 받아들이지 못하고 예수님을 처형시키는 그런 모습을 보여주고 맙니다. 세 번째, 그를 향하여서 환호하고 있던 백성들이 있었습니다. 이 백성들이 호산나 호산나 하면서 종려나무 가지를 꺾어주고 막 환호하기 시작합니다. 그들은 예수를 보면서 희망을 가졌어요. 근데 그 희망은 자기들만의 1차적인 그런 희망이었습니다. 그들은 예수님이 떡 5개와 물고기 2마리로 5,000명을 먹이실 때 엄청 환호했어요. 그들은 자신의 아픈 몸을 치유해 주시고 회복시켜 주실 때 그들은 예수님을 응원하고 영광을 올려드렸습니다. 귀신들이 떠나가는 모습을 보면서 그들은 너무 기뻐했습니다. 이분이 왕이라면 우리를 배부르게 할 것이고 우리를 안 아프게 할 것이고 꽉 조여진 이 율법으로부터도 우리를 자유하게 하실 것이고 더 좋으면 로마로부터 독립하여서 좀 세금을 덜 내는 살만한 세상을 좀 만들어 주실 것이다 라고 생각을 했습니다. 그래서 예수님이 사실 나귀를 타든 말든 상관없이 그들이 예수님이 예루살렘으로 들어오실 때 호산나 호산나 그러면서 그렇게 예수님을 높여드리고 또 환호할 수 있었던 것입니다. 다시 말하면 그 환호는 정말 예수님이 십자가에 죽고 그들을 위해서 희생하심으로 생명을 주시겠다, 구원하시겠다 그런 것에 대한 찬양이나 환호가 아니었죠. 어떤 환호였어요? 야, 좀 살만한 세상 좀 만들어줘라. 좀 먹고 살기 괜찮은 나라 좀 만들어줘라. 좀 나 힘들지 않게 살 수 있는 세상 좀 만들어줘라. 그게 이들이 환호하는 목적이었어요. 그러니까 이 환호는 예수님에게 기쁨이었다 아니었다? 기쁨이 될 수가 없는 거죠. 나중에 십자가에 달려 예수님이 돌아가실 때 그 환호와 응원은 저주와 악플이 되었습니다. 선망하며 기대하던 눈빛은 언제 그랬냐는 듯이 싸늘하게 돌변해서 경멸하고 중후한 눈빛으로 바뀌어버립니다. 여러분, 제자들도 마찬가지였죠. 예수님이 십자가에 달려 죽게 될 것을 드디어 제자들이 가르치기 시작할 때 예수님 어떤 일 당하셨어요? 멱살 잡히셨어요. 누구에게? 베드로에게. 베드로가 멱살 잡고 흔들면서 예수님 죽으시면 안 됩니다! 뭐 이러면서 강력하게 반대하는 모습을 볼 수가 있죠. 여러분, 예수님이 이제 마지막으로 예루살렘에 올라가십니다. 예루살렘은 하늘나라를 의미하죠. 이제 하늘나라 그 예루살렘에 올라가시면 다시는 내려올 수 없습니다. 왜냐하면 이제 하나님의 계획에 따라서 십자가에 죽으시고 이를 구원하셔야 하기 때문입니다. 그런데 잘 보면 이곳에서 예수님을 정말 이해하고 응원해주는 사람은 아무도 없어요. 한번 목사님 정리해 볼게요. 로마 권력자들에게는 자신의 권력만 빼앗지 않으면 되는 예수님. 그 정도의 의미밖에 없어요. 나의 권력, 내 가는 길에 그렇게 크게 걸림돌만 되지 않으면 돼 라는 생각을 가진 사람. 유대 종교 지도자들에게는 대충 눈치는 챘지만 예수님을 인정하고 싶지 않아요. 제자들과 백성들에게는 그래도 좀 살기 좋은 나라 만들어주면 되는 정도의 예수님입니다. 어느 누구도 영적인 것에 대해서, 우리의 영혼에 대해서, 생명에 대해서는 전혀 노터치 않은 모습을 볼 수가 있습니다. 어느 누구 하나 예수님의 관점에서, 예수님의 입장에서 이해하거나 해석하려는 시도하지 않았습니다. 다 왜곡된 눈으로, 자신의 눈으로 예수님을 바라보면서 자신에게는 어떤 유익이 있고 어떤 이익이 있고 어떤 피해가 있는지 뭐 그런 것들만 생각하면서 예수님을 계속 바라보고 있어요.
예수님이 걷는 이 거리가 얼마나 외롭고 슬프겠습니까? 여러분이 걷는 인생 가운데 어느 누구도 이해해주지 않고 어느 누구도 응원해주지 않고 응원하더라도 자신의 목적과 맞지 않는 그런 환호라면 여러분 얼마나 그 길이 외로울까요? 차라리 없는 게 낫겠다 이런 생각 하지 않겠습니까? 목사님이 이 말씀을 보면서 느낀 것은 단 한 가지였어요. 이 세상도 참 예수님 보는 게 정말 똑같다. 일관적이다. 그때도 그랬는데 지금도 그렇다. 지금도 세상의 사람들이 예수님 잘 압니다. 그런데 예수님이 자신의 미래에 큰 걸림돌만 되지 않는다면 괜찮아 라고 예수님을 무관심한 태도로 지켜봅니다. 마치 로마의 권력자들처럼. 예수님에 대해서 눈치를 채고 있습니다. 그런데 그분 때문에 내가 손해보고 불이익 당하는 것은 너무 싫은 거죠. 못 참는 것입니다. 누구처럼? 유대 종교 지도자들처럼. 예수님이 어떤 분인지 사실 큰 관심이 없고 다만 좀 살기 좋은 인생 만들어주세요. 살기 좋은 나라 만들어주세요. 잘 먹고 잘 사는 그런 민족 만들어주셨으면 좋겠습니다. 라고 여기는 사람들이 있습니다. 마치 그 당시에 따르던 무리와 백성들과 제자들처럼 말이죠. 예전이나 지금이나 예수님은 계속해서 마음이 어때요? 갑갑합니다. 답답하고 외로우십니다. 목사님이 느끼는 이 답답함이 여러분들에게 좀 흘러갔으면 좋겠는데 사람들이 예수님을 만나고 이해하고 예수님과 친해져 봅니다. 근데 딱 만나면 예수님이 바뀌어야 될까요? 아니면 예수님을 만나 우리가 바뀌어야 될까요? 온 우주 만물을 창조하시고 그것을 다스리시는 왕이시며 그것을 평가해 가시는 심판자이신 예수님을 만났을 때 우리가 예수님에게 바뀌어야 되나요? 아니면 예수님이 나에 맞춰서 예수님이 바뀌어야 됩니까? 누구의 인식과 누구의 사고와 누구의 마음이 바뀌어야 됩니까? 당연히 우리가 바뀌고 예수님에게 맞춰져 가야 되는 게 당연한 거 아닙니까? 그런데도 아주 고집스럽게 예수님이 내가 원하는 모습으로 바뀌기를 바라면서 산다면 그래요. 정말 예수님에게 우리가 참 못할 짓을 아직도 하고 있는 것은 아닌가 이런 생각을 하게 되어집니다. 자, 예를 들어서 여러분에게 여친이 생겼습니다. 그런데 그 여친이 여러분을 향하여서 너는 키가 180 이상이 되어야 하고 월 1,000만 원을 버는 능력자여야 하며 강동원처럼 멋지게 생겨야 돼. 그래야 너는 나의 남친이 될 자격이 있어. 라고 이야기한다면 여러분 어떨 것 같아요? 숨막히지 않겠어요? 그 관계가 유지가 되겠어요? 그게 사랑입니까? 자신이 원하는 것을 얻기 위한 또 강요하는 모습이라면 그것은 어떻게 보면 사랑이 아니라고 이야기할 수가 있겠죠. 다시 말하면 그 자리에 있었던 사람 중에서는 예수님 이해하고 살아가는 사람이 없었다는 것이죠. 이 아저씨, 내가 너를 얼마나 사랑하는데. 원치 않는 사랑은요, 받는 사람한테는 폭력입니다. 감시! 그게 내 사랑이야. 꺼져. 혹시 우리가 예수님과의 관계 속에서 이러한 천박한 갑질을 하고 있는 것은 아닌가 심히 염려가 될 때가 있습니다. 내 마음에 맞지 않으면 언제든지 내쳐버릴 수 있을 만큼의 그런 예수님. 나의 미래에 크게 도움이 될 것 같지 않으면 가감하게 제거해버릴 만한, 무관심만한 그런 종교인들이나 또 로마 권력자 같은 모습이 우리에게 혹시 있는 것은 아닌지 다 모르겠고 그냥 괜찮은 내 인생 좀 만들어주세요 라고 혹시 요구하고 있는 백성들의 모습이 우리에게 있지는 않은지 그것이 목사님이 가장 염려가 되는 부분입니다. 여러분, 그러나 이 모든 기대와 달리 예수님이 원하시는 것은요, 어디에 있었어요? 하나님 아버지께 있었어요. 하나님이 원하시는 길을 예수님이 걸어가는 것이 그의 삶의 목적이었습니다. 그 목적이 오늘 본문의 29절에 등장해요. 29절 말씀. 목사님과 함께 읽어볼래요? 시작. 감람원이라 불리는 산 쪽에 있는 벳바게요 베다니에 가까이 가셨을 때 제자들 중 둘을 보내시며 별 내용이 없는 것 같지만 이 지명에 엄청나게 큰 뜻이 담겨져 있어요. 예수님이 다른 데 가서도 나귀를 가져오라고 이야기할 수 있어요. 아니면 가까운 데서도 나귀 오라 그러면 나귀가 아마 올 거예요. 그런데 굳이 예수님께서 감람원 가라고 이야기하시고 벳바게로 가라고 이야기하시고
베다니로 가라고 이야기하시고 그 사이에 가라고 이야기하시고 그 지명이 무엇을 의미할까요? 감람원은요, 예수님이 평소에 즐겨 오르시며 하나님을 만나러 가는 그런 자리입니다. 기도하러 가는 자리이시죠. 동시에 나중에 예수님께서 이 감람원 산에서 하늘로 승천하게 되어지십니다. 다시 말하면 너희들이 아무리 환호하고 너희들이 아무리 나를 오해해도 너희들이 아무리 자신들이 원하는 방법대로 예수님이 되기를 바라지만 예수님 어떻게 하겠다? 나는 누구의 뜻대로 살겠다? 하나님의 뜻대로 살겠다. 하나님의 뜻을 따라 나는 이 길을 걸어간다 라고 이야기를 하고 계시는 것입니다. 감람원이라는 지명을 통하여서요. 또 벳바게가 나와요. 벳바게는 무화과 마을이라는 뜻입니다. 예전에 이런 경험이 있어요. 예수님이 무화과 나무에 시장하셔서 배가 고프셔가지고 무화과 나무를 가서 무화과를 따 드시려고 했습니다. 근데 가보니까 어때요? 마태복음 11장이었죠. 잎사귀는 굉장히 많은데 그 안에 무화과는 없어요. 무엇을 의미해요? 사람들이 막 환호해요. 사람들이 막 예수님을 높여드린 것처럼 보이고 영광 올려드린 것처럼 보이고 찬양하는 것처럼 보여요. 근데 그곳에 무화과는 없어요. 하나님의 마음을 알고 예수님의 의도를 알고 십자가에서 죽음을 경험함으로 말미암아 온 인류의 구원을 가져오셔야 된다는 그 사명에 눈을 뜨고 환호하고 그 때문에 영광 올려드린 사람은 없었다는 거예요. 무화과가 없어요. 그러니까 예수님이 계속 마음이 피곤하시고 시장하시고 배가 고프신 거 아니겠어요? 또 베다니가 등장하죠. 베다니 하면 딱 떠오르는 인물이 있어야 되는데 바로 나사로예요. 이 나사로가 어떻게 됐어요? 죽었다가 살아나게 되어지죠. 그렇죠. 예수님이 이제 예루살렘에 올라가시면 어떻게 돼요? 십자가에 죽으시고 3일 만에 부활하실 것을 알려주고 계세요. 지명을 통하여서 예수님께서 자신이 앞으로 해야 될 사역들이 무엇인지에 대해서 너희들이 나에 대해서 다 오해하고 있지만 다 모르고 있지만 나는 너희들의 입맛에 맞는 그런 메시아가 아니라 하나님의 뜻을 따라 인류를 구원할 메시아로서 십자가의 길을 걸어간다. 죽는다 그리고 부활한다. 이것을 이 지명을 통해서 다 알려주고 계시는 것입니다. 여러분 어느 누구도 이 시대에 살면서 예수님의 마음을 깊이 알아주는 사람들이 너무 적어요. 너무 많지 않습니다. 뭔가 백성들처럼 환호하고 예수님을 따라가는 사람들은 굉장히 많을 수 있어요. 그런데 그곳에 무화과가 없습니다. 하나님의 마음을 헤아려드리고 주의 뜻을 따라 살아가는 사람들은 그렇게 많이 없다는 것을 알 수가 있습니다. 여러분이 그런 사람이 되어주시면 안 되겠습니까? 여러분들이 우리 유스가 하나님의 마음을 깊이 이해하고 예수님의 정체를 알고 예수님의 의도를 아는 그런 삶을 살아드리면 안 되겠습니까? 정말 알면서 찬양하고 정말 알면서 영광 올려드리고 정말 알면서 예수님과 함께 동행하게 되어지는 여러분의 미래를 목사님 기도합니다. 기대합니다. 그랬을 때 이 외로운 길이 한 명씩, 두 명씩 예수님과 함께 걸어가는 사람들이 많아지면서 외롭지 않은 길, 함께하는 길, 기뻐하는 길이 웃음이 있는 길이 되어질 거라고 목사님 생각합니다. 여러분 이 길에 여러분들을 초대합니다. 함께 걸어가길 원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 말씀의 세계로 우리를 초대해 주셔서 감사합니다. 그리고 하나님의 마음을 알게 하시니 감사합니다. 하나님 세상의 모든 사람들이 예수님을 바라보면서 왜곡된 눈으로 바라보게 되어졌습니다. 자신이 원하는 예수님을 만들려고 했습니다. 자신이 변화될 생각은 하지 않고 오직 예수님이 나에게 맞는 사람으로 변화되기를 바라는 그런 이기적인 죄성을 가지고 사는 사람들이 많이 있습니다. 하나님 혹시 우리도 그와 같은 마음이 있다면 하나님 용서하여 주시고 우리의 마음을 깨끗게 하여 주옵소서. 예수님의 관점에서 예수님의 입장에서 예수님을 이해하고 바라보는 시각이 우리 안에 열려져 가게 하나님 도와주시고 이를 통해서 우리에게 더욱더 성숙한 모습으로 예수님과 함께 동행하는 기쁨 있는 삶이 되도록 하나님 역사하여 주옵소서. 우리 때문에 우리 유스 때문에 예수님이 더 이상 외롭지 않은 인생을 살아가실 수 있도록 지금도 그 예수님의 외로움에 우리가 하나의 기쁨이 되고 감사가 되고 동역자가 되어지고 행복이 되어질 수 있도록 예수님 우리를 보실 때마다 너무 귀하고 아끼는 그런 제자가 다 될 수 있도록 하나님 축복하여 주옵소서.
지금 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 무한하신 사랑과 성령 하나님의 감화 감동 위로 충만하심의 역사가 오늘도 예수님이 변화되지 않고 내가 예수님에 따라 변화되길 소망하는 사랑하는 모든 친구들 머리 위에 지금부터 영원토록 함께 계시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 이 시간 주님에 접속하셔서 목사님과 함께 기도하고 선생님과 함께 귀한 시간 나눌 수 있도록 하겠습니다. 주님에서 뵙겠습니다.